A warm good evening to all of you. Hawkins is the pre-primary school under Hawk International Limited providing nursery and kindergarten level education based on the concept of fun and learn. We at Hawkins provide a colorful and fun-filled atmosphere for our little children. We extend a warm welcome to each one of you to our annual day celebration, Giggles and Glories. It is an evening filled with excitement, enthusiasm and pride as we come to celebrate the incredible achievements of Hawkins and the wonderful talent of our kids. Good evening, Honorable Chief Guest Mr. Dijesh, Principal SI at Akkad Police Station, and Mr. Sanjay Kayan, SCPO Special Branch Kannu, beloved motivation speaker Noor Jalila, esteemed Chairman Mr. CP Muhammad Ansari, Honorable Managing Director Mr. A.T. Abdul Salam, respected Principal Mrs. Alfonsa Ma'am, Mrs. Sumangala PP, esteemed teachers, beloved non-teaching staff, dear parents, all the invitees and lovely kids. Place Almighty before everything we do. The best will follow you. To invoke Almighty's blessing, we have Hawwa Mehwish with us. I invite Hawwa Mehwish for the invocation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിൽ നിന്നും ഞാൻ അല്ലാഹുവിനോട് അഭയം തേടുന്നു. പെരുമക്കാരിലും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അല്ലാഹു അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല. എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, മയക്കമോ ഉറക്കമോ അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഈ ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അവൻ്റേതാകുന്നു. അവൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ സുഭാഷ നടത്താൻ ആരുണ്ട്? അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളതും അവരുടെ പിന്നിലുള്ളതും അവൻ അറിയുന്നു. Thank you, Hawwa, for bringing the presence of Almighty among us. It is a great honor to have our principal, Mrs. Sumangala, whose dedication and leadership have been instrumental in the success of our institution. To officially commence this wonderful event, now I invite our esteemed principal, Mrs. Sumangala, to address the gathering and deliver this welcome speech. Good evening to all of you. Esteemed guests, respected chairman, honorable managing director, respected principal, beloved teachers, dear parents, and our little stars. It is with great joy and excitement today we celebrate the Hawkins Annual Day, Giggles and Glory. This is a special day as we come together to celebrate the achievements, talents, and creativity of our little buds. Today they are ready to showcase their hard work and enthusiasm through various delightful performances. In this evening, I am happy to welcome our esteemed chief guest, Mr. Dijesh, Principal SI at Akkad Police Station, whose presence inspires and honors us today. I would like to welcome our guest, Mr. Sanjay, SCPO Special Branch Kannu. We are grateful to have with us to encourage and bless our little kids. We are very fortunate indeed in having Noor Jalila, a motivational speaker, with us today. We are honored to have her with us. It gives us great pleasure to welcome our Honorable Chairman, Mr. CP Muhammad Ansari, to this program. I extend my heartfelt welcome to our Honorable Managing Director, Mr. A.T. Abdul Salam, to this annual day celebration. I would like to welcome our respected principal, Mrs. Alfonsa Philip, to this celebration. Next, I would like to welcome our respected director, Mrs. Shamila Ansari, to this program. My heartfelt welcome to Mrs. Sumaya, our KG head, who is presenting the annual report today. It is a pleasure to welcome KG teacher, Mrs. Beena, who mentions the vote of thanks today. I owe my heartfelt welcome to the parents
who trusted us with the children's early education. A warm welcome to my colleagues whose guidance and patience have shaped these young minds. I welcome our little butterflies to this fest. Once again, I extend my heartfelt welcome to each one of you. Let us make this annual day a memorable one. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your inspiring and warm words. We are honored to have with us today our distinguished Managing Director, Mr. A.T. Abdul Salam, whose visionary leadership and unwavering commitment have been the driving force behind the success of Hawkins. With great pleasure, I invite Honorable Managing Director, Mr. A.T. Abdul Salam, sir, to deliver the presidential address. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khatiyil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ആദരണീയരായ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മിസ്റ്റർ ദിജേഷ് and SCAPO Special Branch Kannur Mr. Sanjay, Mrs. Noora Jalila, Chairman CP Muhammad Ansari, Org Directors Shamila Ansari, KG teachers, Girish Dakle, Assalamu alaikum, good evening. ഒരു സുന്ദരമായ ആഹ്ലാദകരമായ സന്തോഷകരമായ ആവേശകരമായ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നാം ഇന്ന് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓർക്കസ്ട്രയുടെ പിഞ്ചോമന മക്കൾ ആടിയും പാടിയും ഉല്ലസിച്ചും ഒരു മായാപ്രപഞ്ചം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ലക്ഷ്യം. ഹോക്കിൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നഴ്സറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള കിഡ്സ് സ്കൂളിൽ നിന്നും വളരെ വിഭിന്നമായ പഠനരീതിയാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതും ഡിജിറ്റൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സിലൂടെ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിലൂടെ അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ അതിരില്ലാത്ത കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയാണ്. അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് വിഹരിക്കട്ടെ. വിദ്യാഭ്യാസം വെറും ഒരു പാഠശാലയല്ല, മറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന സുവർണ്ണ നിക്ഷേപമാണ്. എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്മിഷനിൽ 30% കുട്ടികൾ സംസാരശേഷി കുറവുള്ളതായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 3 മാസം കൊണ്ട് അവർ സമർത്ഥരായ കുട്ടികളാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണ്. എനിക്ക് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇടപെടണം. അവരെ സ്നേഹിക്കണം, അവരെ സംരക്ഷിക്കണം. അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, സ്നേഹവും ലാളനയും പരിപാലനവും മതിവോളം കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറിയ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് പോലും ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത രക്ഷിതാക്കൾ കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ അഭിമാനത്തോടും അഹങ്കാരത്തോടും പറയുകയാണ്, അത്തരം കുട്ടികളെ ഓർക്കിഡ്സിലേക്ക് വിട്ടോളൂ, അവ മിടുക്കന്മാരായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടത്. അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുകയാണ്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത 2 വയസ്സും 3 വയസ്സുമുള്ള കുട്ടികളെ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ സമർത്ഥരായ മിടുക്കന്മാരായി കുട്ടികളാക്കി തിരിച്ചു തരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മൊബൈലിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം വെർച്വൽ ഓട്ടിസം കുട്ടികളിൽ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മുന്തിവാദ്യം. ആധുനിക പഠനം തെളിയിക്കുന്നത് മൊബൈലിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ ട്യൂമറിന് 80% സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. ഒരു ജനതയെ, ഒരു തലമുറയെ മൊബൈൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ട്യൂമറിൻ്റെ പരിണിതഫലം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കുട്ടികൾ നിങ്ങളൊരിക്കലും അത്യാവശ്യമല്ലാതെ വെറുതെ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളെ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഒരു തലമുറ നഷ്ടപ്പെടും ഈ ഉപയോഗം കൊണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സായനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. We are deeply grateful for your continued guidance and for taking the time to be with us today. Your presence and words of wisdom means a great deal to all of us. Thank you once again for your valuable contribution. It gives me great pleasure to invite someone who has been an integral part of our kindergarten's journey, our dedicated and hardworking assistant KG head, Mrs. Sumia K.,
Her efforts and commitment have been instrumental in ensuring the smooth functioning and success of our kindergartens program. Now I invite Mrs. Sumia to present the annual report and share with us the remarkable achievements and milestones of the past year. A warm good evening, one and all present here. This academic year was filled with numerous activities and celebrations that fostered learning, creativity, and community bonding. The event were organized with enthusiasm and active participation from students, teachers, and parents. Here is a glimpse of the various programs celebrated throughout the year. June 10, School Reopening Day. We welcome our students to a new academic year with orientations and introductions. We conducted a small awareness class about Anti-Drug Day in June 2nd week. June 19th, Reading Day. We have conducted small activities to encourage reading habits among the students. July 1st, Doctors' Day, a tribute to doctors with discussion on their contribution to society. July 5th, Vaikom Muhammad Bashir Day. August 15th, Independence Day, patriotic performance to honor our nation's freedom. A talk on the significance of 15th August was given by our managing director. September 5, Teachers' Day, a heartfelt celebration to express the gratitude to our teachers. September 11, Onam celebration, traditional festival with pookalams and cultural programs. Children brightened the campus with the Kerala cut traditional dress, and we conducted many fun games for the children. September 26, Red Color Day, a thematic day focused on the color red through activities and decorations. October 2, Gandhi Jayanti, celebrating the principles of Mahatma Gandhi through skits and speeches. October 5, Open House Meeting. Parents and teachers discussed students' progress and performance. October 7th, Sandwich Making Day, a fun activity promoting the healthy eating habits. October 22, a field trip to Kannur Post Office. Students explored the postal service and their significance. November 1, Kerala Piravi, commemorating the foundation of Kerala with the cultural events. Kerala Piravi is celebrated on November 1st with various programs. The program was dedicated to all the children. It was a great success. November 14th, Children's Day, a day filled with joy and entertainment for the students. On the same day, we celebrated the White Color Day through activities and decorations. November 20, cultural competition were held on 20th and 21 November with a lot of exciting programs including fancy dress, folk dance, and mimicry. Prizes were awarded on the annual day of Hawkids. November 29, School Picnic, a fun outing to Pet Station and Fun City for relaxation and bonding. It was an interesting experience for our students. Children enjoyed it a lot. December 20th, Arabic Day, celebrating the Arabic language and culture through performance and activities. January 1st, New Year gift exchanging program. Welcome the New Year with the joy and kindness by exchanging the gifts. January 8th, annual sports meet, encouraging the sportsmanship and athletic talents with various events. These activities are created memorable experience for our students, fostering their holistic development. The school remains committed to nurture the talents and abilities of students in the coming years. Thank you. Thank you, ma'am, for presenting such a detailed annual report. Your presentation highlighted the hard work, dedication, and achievements of our team over the past year. It is an honor to have with us today a representative figure whose commitment to excellence and leadership inspire us all. To our esteemed chief guest, we are privileged to have our Honorable Principal SI Edakad Police Station to join us for this joyous occasion, the inauguration of our Giggles and Glories. With great respect and excitement, I invite Mr. Dijesh to officially inaugurate the event and few words with us. വേദിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ, അതുപോലെ തന്നെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, സഹപ്രവർത്തകൻ സഞ്ജയ്, കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന മിസ്സിസ് ജലീല, വേദിയിലെ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ,
ആദ്യമായി പെർഫെക്റ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷന് എടക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വകയില്ല എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ നേരുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എടക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ നൽകുന്ന സംഭാവന ഒന്ന് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിരവധി സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട്. ഇന്നേ വരെ ഒരു സ്കൂളിന് പരാതിയും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സ്കൂളാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു യുവർ പ്രിൻസിപ്പൽ, യുവർ ചെയർമാൻ. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് താല്പര്യം, ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാക്സിമം പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ഉണ്ട്. പല സബ്ജക്റ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല നിലയിലെത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്ത് നിന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. എൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പരാതിക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പരാതിയിൽ വരുന്നവരോട് ഞാൻ വെറുതെ അവരോടുള്ള കുടുംബകാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങളെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകൻ ഷിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിച്ചു, എത്രയാണ് ശമ്പളം എന്ന് ചോദിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞു, 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഷിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറായ എൻ്റെ മകൻ്റെ ശമ്പളം. ഇത് 1 മാസത്തെ ശമ്പളമാണ്. അയാൾക്ക് 10 മാസം ഡ്യൂട്ടിയുള്ളൂ, 2 മാസം അവധിയും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റേഷൻ പരിധി എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഒരാളുടെ അയാളുടെ മകളാണ്. മകളോട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു, ഫ്ലൈറ്റിൽ പൈലറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പൈലറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പൈലറ്റിന് എത്രയാണ് ശമ്പളം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ 1 മാസം ശമ്പളം 3.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ, അവസരങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊരു +2 ടീച്ചറാണെങ്കിൽ, ഒരു സീനിയർ ടീച്ചറായിട്ട് ഒരു +2 സ്കൂളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കിപ്പോൾ 65,000 രൂപ, മിനിമം 65,000 രൂപ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ യൂണിഫോം ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ 50,000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും. നമുക്ക് നിരവധി മേഖലകളുണ്ട്. സർക്കാർ തലത്തിലായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തലത്തിലായാലും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലായാലും ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ജോലി സാധ്യതകളും ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം. രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ എന്താണോ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഏതായാലും ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ സഞ്ജയ് ഉണ്ട്. സഞ്ജയ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. സഞ്ജയ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഏതായാലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ അവസരം ചെയ്തതായി ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you for gracing us with your presence and for inaugurating our KG Fest in such inspiring manner. Thank you once again for being with us today and for motivating us to strive for greater heights. We are very fortunate indeed in having beloved Noor Jalila with us today. We are very honored. A very warm welcome to you, ma'am. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നത് മക്കളുടെ പരിപാടി കാണാനാണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരുപാട് പഴയ നല്ല കാലത്തിൻ്റെ മെമ്മറീസാണ് ആക്ച്വലി. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പേരൻസും മേ ബി അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തതല്ലാത്തതോ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും
ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ണിലുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആസ് എ പാരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരെ തോന്നാം. കാരണം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കഴിവ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദികളിൽ അത്രയും അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും, വേദിയിൽ കയറി ഓരോ കുട്ടി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വേദിയിൽ കയറുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദ്യം ആ കുട്ടീൻ്റെ കണ്ണുകൾ തിരയുന്നത് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് പേരൻസ് ആയിരിക്കും, കൂടപ്പിറപ്പുകളായിരിക്കും, എല്ലാമായിരിക്കും. ഇത്രയും വലുതായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഏതൊരു വേദിയിൽ കയറുമ്പോഴും ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുക, സ്റ്റേജിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുക എൻ്റെ ഉമ്മ എവിടെ, ഉപ്പ എവിടെയെന്നാണ്. അതൊരു ഇപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അവരെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം ഭയങ്കര ഒരു മെമ്മറി ആയിരിക്കും എനിക്ക്. ഇപ്പോൾ വളരെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ പേരൻസിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പോലും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേരൻസ് ഉള്ള ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ ഇതും ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കൂടെ കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു നല്ല സംഭവമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഒന്നും വരാത്ത സ്കൂളാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഗ്രോത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികളോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം അവർ കള്ളനും പോലീസും കളിക്കണ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്നൊക്കെ തിരക്കിലായിരിക്കും. അപ്പം അവരോടൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഈ പ്രായത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ 4 വയസ്സിൽ നട്ടപ്പരാന്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, ആ ഒരു ഏകദേശം പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ടിങ്ങനെ നടക്കുന്നവരായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും. അപ്പം ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇവരിരുത്തി പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും ഇടുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് ചില്ലറയൊന്നുമല്ല എന്ന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീക്ഷിച്ചിരുന്നതും അബദ്ധവശാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ചു പോകാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, മാത്സിൻ്റെ കാർത്തിക മിസ് എന്നാ പേര്. മിസ്സിനെ മിക്കവാറും എപ്പോഴും ഞാൻ ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ചു പോകാറുണ്ട് അറിയാതെ. കാരണം അത്രത്തോളം നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഒക്കെയാണ് ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പറയുമ്പോഴോ സബ്ജക്റ്റ് മാത്സ് ആയിരുന്നു. ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും മാത്സും അടുക്കൂല, അങ്ങനത്തെ വെല്ലുവിളിയാണ് എനിക്ക് മാത്സ്. പക്ഷെങ്കിലും ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടത്തോടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു തരുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആൾ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും, അല്ലേ? അതിൽ സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരൻസിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപഠിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഇവർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ടീച്ചേഴ്സ് നിലത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ താഴത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡാൻസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ടീച്ചേഴ്സിനായിരിക്കും ഭയങ്കര പേടി ഉണ്ടാവും ഇവർ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ശരിയാക്കി കളിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം വല്ലാത്തൊരു ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ ഒരു റഷായിരിക്കും. ആക്ച്വലി നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളെ ലൈഫിലൊക്കെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു കാത്തിരിപ്പായിരിക്കും, ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും, അല്ലേ? പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്തത്? അതോ ഇനി ബാക്കി മക്കളൊച്ച കാരണം എനിക്ക് കേൾക്കാത്തതാണോ? അതെ. ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു രംഗണ്ണനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ്, അല്ലേ? പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് സ്റ്റക്കായിപ്പോയി. ഞാൻ ജനിച്ചത് 2 കൈയും 2 കാലും ഇല്ലാതെയാണ്. അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷോക്ക് ഏതൊരു പേരൻറ്റിനും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന, റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോക്ക് തന്നെയാണ്.
പക്ഷേ പഠിച്ച സഹായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പേരൻസ് അടിപൊളി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നിവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാ വേദികളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ പേരൻസാണ് എന്നെ ഇത്രയും ആക്കിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഓരോ വാക്കും അത്രക്കും അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പം ഞാനൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായ ഒരു ജനറേഷനിൽ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഫോണൊന്നും അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനൊക്കെ ഒരു +2 ഒക്കെ ആയ സമയത്താണ് മര്യാദക്ക് ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മേ ബി ഒരു 8th മുതലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഫോണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്കൊക്കെ വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേരൻസിന് എന്നെ നോക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സ്ക്രീൻ ടൈമൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു കുട്ടി നടക്കുന്ന അതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അതേപോലെ ഉമ്മാൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ എഫേർട്ട് അധികം ഞാൻ എടുത്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അല്ലാതെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോർമലായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ പേരൻസാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാനായിട്ട് കുറേ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക, കരഞ്ഞിരിക്കാനും വിഷമിക്കാനും കോടാനുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലേറെ സന്തോഷിക്കാനും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആവാനും അതിനേക്കാളേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട്, അല്ലേ? ആണ്. അപ്പം എൻ്റെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ 2 കൈ കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളൊരു നോട്ടം സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. അത് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരെക്കാളും ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരാളിലേക്കാണ് എപ്പോഴും കണ്ടുപോവുക. അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നൊക്കെ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു കൈ കൊണ്ടല്ലേ ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഞാൻ 2 കൈ കൊണ്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർ കാണല്ലേ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഒരു നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവ് മാതിരിയൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു കൈ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ 2 കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരു കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ 2 കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഠിച്ചോ തന്നതിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും എന്നാണ് എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിൻ്റെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കൂടി ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എത്രയോളം വേദികളിൽ ഞാൻ ഇനിയും പോകുന്നു അത്രയോളം വേദികളിൽ ഞാൻ ഇനിയും പറയുന്ന ഒരു ഹീറോയിക്കായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള നേരമായപ്പോൾ, സ്കൂളിൽ ചേരാൻ സമയമായപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന, എൻ്റെ ഉപ്പ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടറാണ്, ഉപ്പ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ പാരൻസിനോട് കൂടി ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അന്ന് എനിക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിക്ക് 2 കൈയും 2 കാലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ ഞാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ തരാതെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉപ്പ സാരല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അടുത്ത കൊല്ലം, ആ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ കൊല്ലം എന്നെ കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോഴും അവർ സെയിം ഡയലോഗാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ നോക്കി ഒരു സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് പാരൻസിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായാലും കൂടുതലാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് CBSE സ്കൂളായതുകൊണ്ട് CBSE ബോർഡിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാൾ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് കൊടുത്തിട്ടോ പൈസ കൊടുത്തിട്ടോ തല്ലുകൂടിയിട്ടോ കച്ചറുണ്ടാക്കിയിട്ടോ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അല്ലല്ലോ? അല്ല. അങ്ങനെ കേസൊന്നും കൊടുത്തില്ല, നമ്മൾ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് പോയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെയാണോ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും എത്തിച്ചേരും. എൻ്റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയും, നിനക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചിട്ടായാലും നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ഇനിയിപ്പോൾ നിനക്കുള്ളതല്ലെങ്കിൽ എത്ര തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും
അത് നിനക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് പറയലുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ ഒരു 12th സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കൂളിൽ ആനുവൽ ഡേക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് എന്നോട് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ കർമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെറുതെ ഉള്ളൊരു സാധനമല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ അതേ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്കൂൾസിലും കോളേജസിലും ഗസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് എല്ലാവരും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓരോ വട്ടം പറയുമ്പോഴും എന്താ പറയുക, ഒരു പൊടിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷവും ഭയങ്കര ഒരു അഭിമാനമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു വിലയും തരാതിരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രൗഡ് ഫീലുണ്ട്. അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്കിന്നിപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എന്നെപ്പറ്റി നല്ല ധാരണയും എന്നിൽ നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നതിനെ ഞാൻ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ലല്ലോ. എന്നും ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ലൈഫിൽ എളുപ്പമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം എനിക്ക് കയ്യില്ല കാലില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കയ്യും കാലും ഉണ്ടായി വരാനൊന്നും പോകില്ല. അപ്പം ജനിച്ച് ഒരു 9 മാസമായപ്പോൾ മുതലേ എന്നെ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ വെപ്പുകാലം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പറ്റുക എന്നറിയാൻ. അങ്ങനെ സാധാരണ കുട്ടികൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെ 2 കാലിലും വെപ്പുകാല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് 23 വയസ്സായി. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംബ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും അല്ലാതെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കും, അയ്യോ ആ കുട്ടിക്ക് കയ്യില്ലല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിളി കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് കയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അയ്യോ കയ്യില്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് പിന്നെയും ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട്, കൈ മാത്രമല്ല കാലുമില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ബസ്സിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സീറ്റ് ഉണ്ടാവും, ട്രെയിനിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട്, ടിക്കറ്റിൽ ഇളവുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ മുതലാക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് മേ ബി ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ സോ കോൾഡ് ആ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നാത്തത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിയറസ്റ്റ് പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്നെപ്പോലെ ഒരു പക്ഷേ നല്ലപോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മക്കൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായിട്ടുള്ള മക്കളായിരിക്കാം, പക്ഷെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്നെപ്പോലെയോ എന്നേക്കാളേറെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതും അവരോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഡിസബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യം എന്നുള്ളത് പുറമേ കാണുന്നതിനേക്കാളും വൈകല്യം മനസ്സിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം എനിക്ക് കൈയില്ല കാലില്ല എന്നുള്ളത് എന്നെ ഭയങ്കര മെൻ്റലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളിലും ഇപ്പം എനിക്ക് പുറമേ കൈയില്ല കാലില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു ഡിസബിലിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം ഒരു വൈകല്യമുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ പാവം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നിങ്ങളെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മക്കളിലും ഒരുപാട് നല്ല വാല്യൂസാണ് നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ ഒരുപാട് പഠിച്ച് നല്ല നിലയിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾക്ക് പേരൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പേരൻസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷേനേക്കാളും ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അവരായി തീരണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹത്തിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരൻസായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറുക.
അപ്പോൾ എന്ത് ഒരു കള്ളത്തരവും കാണിക്കാതെ വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എന്ത് സംഭവവും പേരൻസിനോട് വന്ന് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട്, നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ സാറിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, ലഹരീൻ്റെയും അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാലത്ത് ഈ പേരൻസ് മക്കൾക്ക് സ്വന്തം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി മക്കളെ ഒരുപാട് ട്രോമയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത അറിയും, ഉപ്പനോട് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത അറിയും എന്ന തോന്നൽ പലപ്പോഴും മക്കളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഗുട്ടച്ചു ബാറ്റച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് ട്രോമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനേക്കാളേറെ പേരൻസിനെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പേരൻസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്രത്തോളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ ഇംബൈബ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ പൊക്കി പറയല്ല, എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ്നെസ് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഉമ്മ രാവിലെ സുബഹിക്ക് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സൂര്യൻ ഒക്കെ വെട്ടം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. പഴയ ഒരു പാനുണ്ട്, ഫ്രൈ പാനല്ല, ഒരു ചെറിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാത്രമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു പാത്രം. ആ പാത്രത്തിൽ ഏകദേശം ഹാഫോളം വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കും. വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കും. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു 4-5 കാക്ക വരും ആ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട്. മേ ബി ഇത് തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ആ കിളികൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവിടെ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചില ആക്ഷൻസാണ് നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക. വാക്കുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളേറെ ചില ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പേരൻസ് എന്തെങ്കിലും തിരക്കിലാവുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കും. പക്ഷേ അതേസമയം സ്ക്രീൻ ടൈം കുറക്കാനായിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താ നടക്കണേന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം നമ്മളിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഗുഡ് പാരൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറാനായിട്ട് പറ്റും. പാരൻറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി അത്ര ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാനൊരു പേരൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല പേരൻസിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൈയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും കാലില്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ പേരൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെങ്കിലും അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പേരൻസിനെയാണ് മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. അതിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എലിജിബിളായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന മക്കളായിരിക്കണം. തെറ്റും ശരിയും ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എപ്പോഴും മക്കളും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഓരോ വേദികളിലും ഇന്നിങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എൻ്റെ പേരൻസിന് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹവും ആദരവും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. കാരണം സാധാരണ ഒരു കുട്ടീനെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ഏറ്റവും എഫേർട്ടും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു പേരൻറ്റിനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ എൻ്റെ പേരൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വാല്യൂ എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതുപോലെയും ഒക്കെ നല്ല പേരൻസായിട്ട് മാറാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ 90% ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആണ്, വെറും 10% മാത്രം എബിലിറ്റി എനിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ 10% വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ 2 കൊല്ലം ഞാൻ സ്കൂൾ ലീഡറായിരുന്നു. മാർച്ച് പാസ്റ്റിനൊക്കെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ കൊടി പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു. ആ സ്കൂളിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി. എന്നിട്ടും ആ സ്കൂളിലെ സ്കൂൾ ലീഡറായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം എന്നിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. +2 കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഓരോ അവാർഡ്സും വാങ്ങിക്കൂട്ടുമ്പോൾ
വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അടിപൊളിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന ടെഡെക്സിൽ, ജോഷ് ടോക്സിൽ, അതല്ലാതെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അമൃത TV റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സന്തോഷം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടീൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആഡിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് 2022 അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അന്നെടുത്ത ഫോട്ടോൻ്റെ ഒപ്പം വേറൊരു ഫോട്ടോ കൂടെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാ 2024 ജൂലൈ 7 കൈരളി ടീമിൻ്റെ ഫീനിക്സ് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവാർഡ് വുമൻ കാറ്റഗറിയിൽ മമ്മൂട്ടീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടാമത് മമ്മൂക്കാനെ കണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലെല്ലാം കിട്ടും. വിചാരിച്ചാൽ അതിനെ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലൈഫിലുള്ളത്. പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉള്ളൊരു വേറെ കാര്യമാണ്, ഈ അടുത്താണ് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്. അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2024 മെയ്യിലാണ്. സമയം ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ജെറ്റ് പോണ മാതിരിയാണ് കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. പക്ഷേങ്കിലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ പേരൻസും എൻ്റെ താത്തയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്. അത് എൻ്റെ പേരൻസ് എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും നോക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു പേടി മാറിക്കിട്ടിയത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കിട്ടലായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. ആളാണെങ്കിലും എന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ മമ്മൂക്കാൻ്റെ അവാർഡ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആളെപ്പോഴും പറയും നിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കയ്യും കാലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നലില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അപ്പം അത്രത്തോളം എന്നെ ഞാനായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. എനിക്ക് കരഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെങ്കിലും അതിനേക്കാളേറെ എനിക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലും എല്ലാ രീതിയിലും വോളണ്ടിയറായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, പക്ഷെ അല്ല, നമ്മളെക്കാളും പ്രശ്നമുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിനെ നമ്മളെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം. രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം. വള്ളി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് കാണാം, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇതെന്തിനെങ്കിലും നല്ലതിനായിരിക്കും എന്നും വിചാരിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. ആ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ മോട്ടിവേഷൻ ഇങ്ങനെ തള്ളിവിടുന്ന ഞാൻ കരയാത്ത ഒരാളാണ് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. വിഷമം വന്നാൽ ഞാനിത് കരയും, കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമാധാനം, പിന്നെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവും. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഈ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഡൗണിൽ മാത്രം ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നിന്ന് പോവുക, അല്ലേ? ഏറ്റവും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിഷമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ്. അപ്പം അതൊന്നും നമ്മൾ മാറ്റിപ്പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം കളർഫുള്ളാവും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക. ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഇടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര അടിപൊളി ലൈഫാണ് എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ച് അതേപോലെ ആകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സ്ക്രീനിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് തമ്മിലടിക്കുന്ന ഒരുപാട് കപ്പിൾസിനെ അല്ലാത്തവരൊക്കെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ റിയാലിറ്റി വേറെയാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ വേറെയാണ് എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആരെപ്പോലെയും ആവാതെ നിങ്ങളായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് മാറും. ആരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻസൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടീനെ നോക്കുക, അവൾ നിന്നെക്കാളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പറയരുത്. കമ്പയർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നീ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇക്കൊല്ലം നീ എന്തായിത്തീരണം എന്നുള്ള കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇനി കമ്പയർ ചെയ്ത് ബെറ്റർ ആക്കുന്നത്. അതാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിൽ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികളുടെ കഴിവിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, റിലീജിയസ് കാര്യങ്ങൾ ഓവറാക്കാതെ ഒരു മിതത്വത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന് വേണ്ടി ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന, നമ്മളൊക്കെ പേരൻസ് നമുക്ക് നൽകിയതിനേക്കാളും സ്നേഹവും വാത്സല്യം തിരിച്ച് പേരൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന
നല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്തുക, ഉഷാറാക്കുക, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക, നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് മറക്കരുത്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാവരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ്. എന്നെ ഞാനാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുമാണ്. അതേപോലെ എന്നെ തളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, എന്നെ താഴ്ത്തി കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരോടൊന്നും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവരാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഫയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കൈയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും കാലില്ലാത്തതുകൊണ്ടും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവരോട് ഇതാ ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇനിയും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു തിരക്കുമില്ലാതെ സമാധാനത്തിൽ ഞാനത് നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അതിലും അടിപൊളി എന്തെങ്കിലും സാധനമായിരിക്കും എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലൈഫിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനും അത്ര സീരിയസ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുക, തോൽവികൾ വരുമ്പോൾ കുത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞ് അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോവാതെ തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ തിരിച്ച് കയറുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുക. തോറ്റിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ അവിടെ ഇരിക്കും, അതാണ് തോൽവി. തോറ്റോടത്തുനിന്ന് എണീച്ച് പോയി പിന്നെ ജയിക്കുമ്പോൾ അതാണ് എക്സാക്ട്ലി പറയുന്ന ഒരു വിജയം. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. എനിക്ക് ഇത്രയധികം സ്നേഹവും അതേപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്നതിനും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ഇവരുടെ ദിവസമാണ്, ഇവർ അർമാദിക്കട്ടെ, ഇവർ ആഘോഷിക്കട്ടെ. ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആരൊക്കെ ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്നത് ഈ വേദിയൊന്നും ഇവരെ ബാധിക്കാത്ത പോലെയാണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് ലൈഫ്. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുക, ഉഷാറാക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല ഹൈറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വട്ടം കാണുവരേക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.